I'm very happy that this time I'm not the last one to speak, and Karthi is there. So, uh, like Vamshi said, thank you, and thank you to everybody. And there's so many people to thank. But I should thank most the people of Tamil Nadu and the media here. They have received me so well and received the film so well. And I'm not talking about the success of the film. I'm talking about the respect it has gained for us. I've seen this respect from phone calls, people who have been calling us. I've been seeing this respect from the reviews, most of them, almost all of them. And I feel this is what actors, this is what filmmakers look for. Uh, Especially me, and this is what I'm looking for right now, respect. Yes, films will become a hit, films will become a commercial hit, they will make numbers, but films getting numbers along with respect is very rare in Indian cinema, and this is what this cinema has done to us. It has given us great confidence, I'm sure for even Karthi. It has renewed my confidence, and the almost new director Vamshi, it must have given great confidence to make good films. Good films means not just art films. I'm saying good films that make numbers, but also do not take the viewer's intelligence for granted. This intelligence of viewers, intelligence of cinema goers should be respected. And this is what this film has done. It has respected the film goer's intelligence. And that's why we are getting on these phone calls like Vamshi and Karthi and everybody has been saying. So many people have been calling. And I'm so very happy even my dubbing has been accepted. I was very, very, very worried. That was my only nightmare about this film, nothing else. And when Karthi said, "You have to dub, sir, nobody else can dub, only you have to dub," that was the day my nightmare started. Till it released, and when they said, "Yes, you have been accepted," that was good enough for me. And I'm very happy about that. From the day the film has released, more than Telugu, I've been getting continuous phone calls from Chennai, from all my old friends. And Amala, my wife, she's been getting so many phone calls from all her friends, from our Kalakshetra friends, from our film fraternity friends, from friends out of the films. Everybody has been calling her and saying, "Please pass this on to your husband. He's done so well. We have become a big fan of him now here in Tamil Nadu." And that made me feel very, very good. And I'm so happy. I thank people of Tamil Nadu and people of the press, everybody here again for giving us this beautiful experience. It's a real celebration for all of us. So I thank you once more. And Karthi, thank you for being there. Karthi, it was wonderful, like I said before, working with you. And there's one thing I miss is working in this film. I was sad on the day the shooting was over. And I am sad now as these press meets and all these, one day we'll all have to end these. And getting together, and I'm really, it was fantastic working with you, Karthi. And I have to say, sometime it's been almost 30 years since I've been in the film industry, and as you keep working, it becomes a part of your life. Sometimes you lose your enthusiasm. You just go to work like everybody does and goes back home. And when I saw Karthi's enthusiasm or his passion for filmmaking while we're shooting, I was awakened again during this film, and I thought of my earlier days, how it was, and it just sometimes you need to be woken up, and this is what Karthi has done to me, and I'm sure my next film I'll be much better than this. Thank you very much, and of course I have to thank him. He had to put up with me. Murugesh sir had to put up with me, teaching me Tamil every day. And I knew he would be smiling behind when I pronounced the words. And I'm sure he had a good laugh.
but he was very, very patient. I have to thank, he would be sitting right there, and I would be listening to his voice even in my sleep sometimes. Thank you, Murugesan sir. And Praveen, though I didn't interact with him, I've talked to him and heard about him through the this thing about his editing. And when I first got the first phone call, Karthi got that the film was, he said it was very good. I was very happy. Thank you, Praveen, for supporting this film. And of course, PVP Cinema. And it's the first time I'm working with them. And we need producers like this. Congratulations, PVP Cinema, Nikita. And I did not work with you, but you've done a wonderful job, both of you. And I'm glad you're there in the film. ப்ரெஷ் ஷோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கட்டி பிடிச்சி படம் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனீங்க. நாக் சாருக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடுச்சு எனக்கு. சார் இது மாதிரி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்தில் தான் நடந்துச்சு, ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுங்கன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க சார்ன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எமோஷனலாக சார்கிட்ட பேசுகிறேன். சார் துபாயில் இருந்தார், என்ன விஷயம் அப்படின்னாரு. இல்லை உங்ககிட்ட நான் பேசணும், பாவம் சார் ஏதோ ஓப்பனிங்கில் இருந்தார் ஒரு பெரிய க்ரௌடுக்கு நடுவில். எனக்கு என்ன இந்த படத்தில் சக்ஸஸ்ங்கிறத தாண்டி வந்து நம்ம கிடைச்சிருக்கிற ரெஸ்பெக்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம். நான் அடிக்கடி என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன், ரெஸ்பெக்ட் மட்டும் நம்ம இழக்கவே முடியாது. அது யோசிச்சு பார்த்தா அது ஒன்று தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது எல்லா மனுஷனுக்குமே. ஸோ அது இந்த படத்தில் கிடைச்சதுங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்டு இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் நாக் சார் கூட, வம்சி கூட, பிரவீன் சார் கூட நாங்கள் ரொம்ப நாளாக வாடிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைச்ச ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதாவது இந்த படம் ஹிட்டு நல்லா இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சோன்னே திரும்ப போய் எல்லாத்தையும் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. என் டைரக்டர் பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு, நான் நாக் சாரை பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு, எங்கள் டீமில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாரையும் போய் பார்க்கணும், ஒரு வாட்டி கட்டி பிடிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ ஒரு குட்னஸ் இருந்துச்சு இந்த படம். ஃபஸ்ட் டேல ஆரம்பித்ததுலேருந்தே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் படம் பண்ணுறோம், ஒரு நல்ல கதை, இது வந்து எவ்வளோ மோசமாக எடுத்தாலும் இந்த படம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. அண்ட் வம்சி வந்து தமிழுக்கு பாவம் தம்பி புதுசு, அதனால் எப்படி பண்ண போகிறாருங்கும் போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தது. ஸ்டில் இந்த படம் வந்து நல்ல கதை, டெஃபினட்டாக நல்லா வரும். நாக் சார் ஓகே சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற முடிவு இருக்கிற டீமில் ப்ரொடியூசர்லேருந்து எல்லாருக்குமே அந்த முடிவு இருந்தது. அது வீண் போகாதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்த பயம், எப்படி இதை வந்து தமிழ் படம் ஆக்க போகிறோம் அப்படின்னு. டயலாக்ஸ், ஏன்னா இந்த படம் கதை கேட்கும்போது வம்சியே நிறைய டயலாக்ஸ் எழுதியிருந்தாப்புல, அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டயலாக் கேட்கும்போதும். இது எப்படி நம்ம தமிழுக்கு கொண்டு வர போகிறோம், தமிழ்நாட்டில் வேற ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குன்னும் போது நான் வந்து பரமுகிட்ட பேசினேன், நம்ம பரம ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசினேன். அவர் தான் வந்து நான் ராஜமோகன்கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசினாப்புல. ராஜமோகன் சாருக்கு வந்து மறுபடியும் நன்றி சொல்கிறேன். அவர் நேரில் கையை பிடிச்சி நன்றி சொல்லலான்னா அவர் கிடைக்கவே மாட்டேங்கிறாரு, அவர் பிஸியாகவே இருக்கார் ஜோக்கரில். அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட். அதில் ஒவ்வொரு டயலாகும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் தியேட்டரில் அப்படி சிரிக்கிறாங்க, அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரீசன் அந்த ஹியூமரோ என் கேரக்டரோ அவ்வளோ ஒர்க்காக இருக்கிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு வம்சி ஒரு காரணமோ அந்தளவுக்கு ராஜமுருகன் சாரும் முருகேஷ் பாபு சாரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் வரைக்கும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது, கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்து தான் ஒவ்வொரு டைலாகும் போட்டோம். நிறைய ஃபுட்டேஜில் போயிடுச்சு, அதெல்லாம் டிலிட்டட் சீன்ஸில் நாங்கள் திரும்ப ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விடுறோம். இன்னும் நிறைய பஞ்ச் அதில் இருக்குது. பட் இந்த படத்தில் வந்து அப்பா சரி அண்ணா அம்மா, எங்கள் அம்மா சொன்னது தான் ரொம்ப ஆச்சரியம், நல்ல படம் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க. ஆமாம், இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அம்மா வந்து வம்சிக்கிட்ட நான் பேசணும், ஃபோன் போட்டு கொடுன்னு சொல்லி பேசினாங்க. என் பையனை திரும்பி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு, இவன் ஒரு 4 வருஷமாக ரொம்ப சீரியஸாகவே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இதுவரை நீங்கள் என்னடா பண்ண முடியும், இவ்வளோ நல்ல ஒரு படம் எடுத்திருக்கீங்க, எல்லாருக்குமே வந்து பாசிட்டிவான ஃபில்மாக இருக்குது. ஒரு விஷயம் என்ன நான் ரியலைஸ் பண்ணேன்னா, நிறைய பேர் வந்து ஒரு தெலுங்குல நடிச்ச படம் டப்பிங் பண்ணியிருக்காங்கிற மூட்லேயே நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. தியேட்டரில் வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு கேபி சார் படம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு அதை விட சந்தோஷம் எதுவுமே இல்லை. பாலச்சந்தர் சார் படம் மாதிரி இருக்குது. நான் சுவாதி முதியம்னு ஒரு படம் பார்த்தேன், அப்போது அந்த படம் பார்த்தப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தை நான் பார்த்துக்கிறேன். நாக் சாரோட மேக்கப் மேன் இருக்காரு, காஸ்டியூமர் இருக்காரு, நான் போனேன் என் கையை பிடிச்சிட்டு விட மாட்டேங்கிறாரு. நான் கூட என் சார் இவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டது இல்லை, நீங்கள் அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு. அந்த கேரக்டர் மேலே வந்து அப்படி ஒரு அன்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா பிளெஸிங் தான். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இப்படி ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கும் இந்த படத்துக்கு, நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. பட் வந்து நல்ல படம் மட்டும் தெரியும். இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் மாமா குறை சொல்லுவார், நல்லா இருக்குடா இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் சரியில்லை அப்படிம்பாரு. அவர் ஃபோன் பண்ணிட்டு சூப்பர் கண்ணு இது போதுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஸோ எல்லாரையுமே திருப்தி பண்ண படமாக இது இருக்குது. அண்ட் ரெவ்யூஸ், இந்த படத்துக்கு கிடைச்ச ரெவ்யூஸ் நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்திரமா. அவ்வளோ அழகான ரிவ்யூஸ், ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணி, சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம்னு நீங்கள் எல்லாரும் சொன்னீங்க. ஏன்னா இந்த படத்தில் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு. வம்சி எந்த இடத்துலையுமே ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமே வைக்கவே இல்லை.
நட்புங்கிற விஷயம், வாழ்க்கையை எப்படி பார்க்கணுங்கிற விஷயம். எல்லாரும் சம்பளம் வாங்குறது, அந்த லோன் அடைக்கிறது, அந்த ஓட்டத்திலேயே போயிடும். குழந்தை கிட்ட கூட உட்காந்து கொஞ்சம் நிமிஷம் பேசுறது கிடையாது. நான் தான் சொல்லுவேன், நைட் நான் போனால் என் பொண்ணு தூங்கிடுதுங்க 10:30 மணிக்கு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு போகும்போதுன்னு. இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்கு. லைஃப் அதுதானே, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தானே முக்கியம். எவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சாலும் கடைசியில் உங்கள் குழந்தை கூடயோ அப்பா அம்மா கூடயோ உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கு வேல்யூவே இல்லை. இந்த மாதிரியான ரியலைசேஷன்லாம் இந்த படத்து மூலமாக எனக்கு வந்துச்சு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்துச்சு. ஸோ இந்த படம் எனக்கு வந்ததுக்கு முதல்ல ஆண்டவனுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நாக் சாருக்கு, வம்சி அண்ட் பிவிபி. ஏன்னா இந்த படம் தப்பே பண்ணாது. ஏன்னா எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க, கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்கட்டுங்க, பரவாயில்ல, இந்தியா தோத்துருச்சு, கவலையப்படாதீங்க, இந்த வீக்கெண்ட் நல்லா இருக்கும்னு எல்லாரும் வாழ்த்துறாங்க. இந்த படம் நல்லா ஓடணும் எல்லாரும் விரும்புகிறாங்க, ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோ குட்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, அவ்வளோ பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இந்த படம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ தியேட்டரில் பார்த்துட்டும் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சோஷியல் மீடியாவில் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்கன்னு எழுதுறாங்க. அதான் மவுத் பப்ளிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்களே, இப்போ அது சோஷியல் மீடியா பப்ளிசிட்டி ஆயிடுச்சு. யாரும் ஒருத்தர் போகிறவங்களா யாரும் பேசிக்கிறதே கிடையாது. ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு டோன்ட் மிஸ் இட்னு டேக் பண்ணி விட்டுறானுங்க ஒரு 10 பேரை. அட பாவிகளா, ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கடா, 10 மணிக்கு மேலே அவுட் கோயிங் ஃப்ரீ தான், நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே அது ஃபோன் பண்ணி பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ மறுபடியும் பத்திரிகை நண்பர்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நாக் சார், நான் டிவிலே கூட சொல்லியிருந்தேன், லாஸ்ட் வீக் வந்து இப்போ இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்க போது நாக் சார் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். நாக் சார் நடிகர் சங்கத்தில் மெம்பர் ஆக போகிறாரு, தமிழ் நடிகர் சங்கத்தில். அப்போ கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், சச் அன் எமோஷனல் ஜேர்னி ஃபார் மீ சார். நான் உங்ககிட்ட அன்றைக்கி சொல்லியிருந்தேன், 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது சாரோட இன்டர்வியூ படிச்சுட்டு அது வந்து நான் என்னை மாற்றிக்க நிறைய ட்ரை பண்ணேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆளாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. நான் 10th படிக்கும்போது ஒரு ஃபிலிம்ஃபேர் இன்டர்வியூ படித்தேன், அதை நான் கட் பண்ணி வைக்காமல் விட்டுட்டேன். இல்லைன்னா நீ காமிச்சிருக்கலாம் சார் கிட்ட. ஐயா, அப்போ சார் வந்து காலேஜ் படித்து முடிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக நடிக்க வந்திருக்காரு. ஸோ எனக்கு வந்து திரும்ப நாக் சாருக்கு ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, நாக் சார் வீட்டில் போய் உட்காந்து அவர் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது, அவர் நாய்க்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ப்ளெஷர் சார், ட்ரூ ப்ளெஷர் ஃபார் மீ. அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் மறுபடியும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். வினோத் சாருக்கு, சுனில் பாபு, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல தமிழ் படம் பார்த்தோன்னு சொல்லியிருக்காரு, அது ஒரு தெலுங்கு பையன் பண்ணியிருக்கான். அதனால அவனுக்கு பெரிய நன்றி வம்சி, தேங்க்யூ வம்சி. ஏன்னா எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, இவ்வளோ நல்ல படம், அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது படம் பார்க்குறதுக்கு. நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது இதுக்கு மேலே எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு தெரில. I just want to say thank you to everyone, especially Vamsi sir, for insisting that I do this. I'm so glad that you wanted me to do this. To Karthi sir very much, because he actually stood by me through all my dialogues, and it was very important to me because I'm not very fluent with the language. Thank you Nagarjuna sir for saying that I was good in the film, because it really meant a lot to me. I'm just glad that I was able to be part of this film, and so many people appreciated what I did. Thank you so much. ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபோன் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய ஃபோன் வந்திருக்கு. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் என் பேட்டரி சார்ஜ் தீர்ற அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் டைரக்டர் அண்ட் அண்ணன் கார்த்திக் அண்ணன் நடிக்க ஃப்ரெண்டுக்கு வாடா போடான்னு சொல்ல வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இல்லை பிவி சினிமாஸ் அண்ட் சங்கர்னா எல்லாருக்குமே நன்றி. தொடர்ந்து உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்பவுமே கொடுங்க. ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். நிறைய ஃபோன் கால்ஸ், நிறைய மெசேஜஸ், அதாவது அவ்வளோ அந்தளவுக்கு தாக்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே இந்த படத்தை. அது முக்கியமாக அதுக்கு இந்த படத்தில் ஒரு பங்காக இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த பிவிபி நிறுவனத்துக்கு வம்சி சார், அதே மாதிரி கார்த்தி சார், எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் பிலீஃப் எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்டில் நம்பினோமோ அதே மாதிரி ரிசல்ட் அதை விட மீறி வந்திருக்கு ரிசல்ட். ஆக்சுவலாக அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து எங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாக இருக்குது. வம்சி சாருக்கு இப்போ ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக அவர் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் மோர் தென் டைரக்டர் எடிட்டர் ரிலேஷன்ஷிப்போட ஒரு பிகம் அ பெட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ திங்க் கண்டிப்பாக இது வந்து இன்னும் தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். உங்கள் எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கணும். இப்போ படத்தை கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு நாங்கள் நம்பினோமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு சேர்த்துருக்குறது பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும். I don't know how to start with. First, I just want to எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you so much to the media, to the audience, to the Tamil industry. I really, from the bottom of my heart, என்னன்னா எனக்கு தெரியாது ஒரு படம், we know that we are doing a good film, but the appreciation that I've been getting, like I've been getting from my own Telugu industry, and now of course I can call Tamil industry also my own. Thank you Karthi sir for making this possible for me. Thank you Nag sir for making this possible for me. என்னன்னா
I never thought as a director, this is my fourth film and first film in Tamil, of course. Appo, I never thought that, I never got so many calls. Ippadi oru phone அப்படியே battery pack change பண்ணி and the phone is just constantly buzzing. And I think the biggest compliment I got is from the legendary Mahendran sir. அவருக்கு எப்படி தேங்க்யூ சொல்லணும் I don't know. I just want to touch his feet and take his blessings. The way he called and he gave me those encouraging words about the film after watching the film. Saranya ma'am, for your kind words, calling me all across, don't even know who I am, but still made an effort to call me. Kushbu ma'am, who called Nag sir when I was there with him and was just going on talking about the film. Everybody, like Karthi sir kept forwarding me all these messages that he was getting. And I think thanks to the critics for embracing these films, because very few films have this combination of getting a critically acclaimed and the commercial viability. And I just feel blessed to keep being launched with this film into Tamil. I would just like to thank many people. Few of them is, of course, Rajamurugan sir, our he's a period writer and director. He kept everything aside once Karthi sir asked him to help me out, and thank you Rajamurugan sir, missing you here. And appreciation for your dialogues have been pouring from everywhere, and I'm so happy because you deserve a lot more applause than this. And then KL Praveen sir, my friend now, of course, and the way he's put in all the efforts to make this version possible. And Murugesh Babu sir, thank you for being there for me every time, Murugeshan sir. I never used to understand some small words and I used to bother you a lot on the sets everywhere. Thank you so much for being there for me. And Gopi Sundar, who's a dear friend of mine, Hari Solomon, who helped me in the script. And then of course my own elder brother P.S. Vinod, who made this film so beautiful, and Sunil Babu, the production designer. Today if the film is looking so neat and good, it's just because of these people. And of course all the actors, thank you Nikita for being here. You've done a wonderful job, not only here, even in Telugu you got a lot of appreciation. Pandi, thank you so much. And every actor, Jaisada ma'am, Prakash Raj sir, whoever are not here but still made this film possible for us and so beautiful. I would just like to end this note with, we've just started this motive with a film with a motive called Life is Beautiful and Let's All Celebrate It. Thank you for making my life so beautiful and making me celebrate so much.